میرے خیال میں ابھی بھی فوٹو سیشن چل رہا ہے. ان کے اس جگہ کے اوپر فرسٹ ٹائم آئے ہیں. جیسے یہ کچرا وغیرہ جو ہے یہیں پہ چھوڑ کے گئے ہیں, تو یہ کچرا جو ہے انشاءاللہ ابھی ہم جانے سے پہلے اس کو صاف کر لیں گے. یہاں پہ تندور بھی لگا ہوا ہے یہاں پہ اس طرف ماشاءاللہ, اور وہاں پہ اس طرف پراٹھے وغیرہ بھی بن رہے ہیں ماشاءاللہ. سارا جو ہے پاکستانی مواد بھی موجود ہے ماشاءاللہ. روغنی نان بھی آ گئے ہیں اور یہاں پہ پراٹھے بھی آ گئے ہیں. یہ بھی نہاری ہے, تو کتنی نہاری ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں زبیر ریاض مدینہ منورہ سے. سب سے پہلے درود السلام, اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد و آلہ و صحبہ صلی اللہ علیہ وسلم. جی اس وقت جو ہے ہم احد پہاڑ کے اوپر پہنچ چکے ہیں. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت پارک ہے یہ احد پہاڑ کی, اور یہاں پہ ہم نے رمضان شریف کی افطاری کی ویڈیو بنائی تھی. اگر آپ لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ بھی پلیز جا کے دیکھ لیں, بہت پسند آئے گی آپ کو. ایک مطلب علیحدہ ہی صورتحال ملے گی رمضان شریف کی, اور اس کے علاوہ جو نائٹ ویو ہے یہاں کا وہ بھی آپ دیکھ سکیں گے. آپ دیکھ سکتے ہیں پورا مدینہ جو ہے جس طرح باغات میں گھرا ہوا ہے ہر طرف سے. اس طرف سامنے جو ہے شہدائے احد ہے, مسجد جو جامع شہداء ہے وہ بھی نظر آ رہی ہے. یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے احد کا پہاڑ یہ سارا آپ دیکھ رہے ہیں, اس کے دامن میں جو ہے یہ سارا جو گھاس وغیرہ اگا ہوا ہے. ایک خوبصورت جو ہے یہاں پہ جو مطلب ہے کہ یہ بینچ بنے ہوئے ہیں فیملیز کے لیے. جو اچھی چیز نہیں ہے وہ کچھ لوگوں کی لاپرواہی ہے جو یہاں پہ آ کے اپنا اچھا ٹائم گزار کے گئے ہیں, لیکن اس کے بعد انہوں نے جو ان کی اجتماعی ذمہ داری تھی اور جو اخلاقی ذمہ داری تھی وہ انہوں نے پوری نہیں کی. جیسے یہ کچرا وغیرہ جو ہے یہیں پہ چھوڑ کے گئے ہیں, تو یہ کچرا جو ہے انشاءاللہ ابھی ہم جانے سے پہلے اس کو صاف کر لیں گے یہاں پہ, تاکہ جو ہے ایک اچھا میسج جانا چاہیے. اور یہ جو ہے ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ آس پاس کے جو ماحول ہیں اس کا خیال رکھے. اے خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو, سب کا تو رہنما. اے خدا جس نے ہر جگہ پہ جو ہے سارے ڈسٹبن بھی رکھے ہوئے ہیں, لیکن پھر بھی کچھ لوگ باہر پھینک کے چلے جاتے ہیں. یہ جو ہے غلط بات ہے. ابھی یہاں پہ ایک فیملی بیٹھی تھی, وہ اے خدا یہ زمین یہ فلک ان سے آگے. اگر آپ کسی بھی پبلک جگہ پہ جاتے ہیں یا پرائیویٹ جگہ بھی کیوں نہ ہو, تو وہاں پہ جو ہے صفائی کا خیال رکھنا چاہیے. اس طرح زیادتی ہے کہ آپ آتے ہیں ایک چیز کا استعمال کرتے ہیں اس کو پہلے سے زیادہ خراب کر کے جاتے ہیں. تو اگر خاص کر آپ حرمین شریفین یا مدینہ مکہ میں آئے ہیں, اس کے علاوہ کسی بھی جگہ پہ جائیں تو اس جگہ کی صفائی کا پلیز خیال ضرور رکھیں, ٹھیک ہے. تلک جتنی دنیا ہے. اچھا رشید بھائی جو ہے ابھی اپنے پیچھے جو ہے ٹک ٹاک وغیرہ بنا رہے ہیں, تو اس کے بعد ہم نے ابھی جانا ہے ناشتہ کرنے کے لیے. کسی بھی دیکھتے ہیں کہ کس قسم کا ہوٹل ان کو پسند ہے, اور میرے خیال میں ابھی بھی فوٹو سیشن چل رہا ہے. ان کے اس جگہ کے اوپر فرسٹ ٹائم آئے ہیں اور بہت ہی اچھا لگا ہے یہاں پہ ماشاءاللہ آتے ہوئے. ابھی موسم جو ہے ماشاءاللہ آج کوئی بہت ہی بہترین ہے. تقریباً 8:30 ہو رہے ہیں اس وقت. ہم فجر کی نماز کے بعد آئے تھے. 3 گھنٹے جو ہے کم از کم یا 2-2.5 گھنٹے ہم نے یہاں پہ شوٹنگ کی ہے, اور اب جو ہے جا رہے ہیں. ٹک ٹاک بن گیا میرے خیال سے, بن گیا ٹک ٹاک. ناشتہ آج نہیں ملنا بھائی, آپ جتنا انتظار نصیب کا ملے گا ضرور. نصیب کا ملے گا. ویسے نصیب کا تو کہیں نہیں جاتا, تو پھر میں آئے اور ہمیں لیکن نصیب کا تو پھر گرم ملنا چاہیے, ٹھنڈا ملے گا تو پھر فائدہ نہیں ہے نا ناشتہ. چلے نصیب جو بھی ملے گا. ٹک ٹاک ان کو 10 منٹ ہو گئے ہیں ٹک ٹاک بناتے ہوئے, پتہ نہیں اب کتنی ویڈیو بنا کے آئے ہیں. چلیں بھائی, اب بڑی زبردست ویڈیوز بڑی زبردست بنی ہے. چلیں دیکھ لینا ان کے ٹک ٹاک کے اوپر انشاءاللہ. دوسرا اگر کھانا جو ہے اگر آج نہیں ملا تو میرا قصور نہیں ہوگا. پھر آپ یہ نہیں کہنا کہ میزبان کی کمی نہیں ہوگی. میزبان آگے تھا, آپ لوگ پیچھے آرام سے ٹک ٹاک وغیرہ بنا رہے تھے. نہیں تو میں تو سیو کرنا ہے خود کو. میں تو کب سے کہہ رہا ہوں چلیں چل ہی نہیں رہے. چلیں بھائی بسم اللہ. آپ دیکھیں ساری عوام جو ہے ماشاءاللہ یہاں سے چلی گئی ہے, صرف ہماری گاڑی باقی بچی ہے. یار ایک اور گاڑی اس طرف بھی ہے. اچھا ٹھیک, حارث اچھا کہتے ہیں وہ سیکورٹی آفیسر کی ہے ماشاءاللہ. چلیں بھائی ان کو سامان کو رکھ لیں گاڑی میں. یہ بھائی آپ اپنا سامان سنبھالیں پلیز.
थैंक यू। यहाँ पे एक वेयर हाउस बना हुआ है हमारा, देख रहे हैं सामान की, बिस्मिल्लाह सब चीजें रखी हुई हैं, सब वैक्यूम क्लीनर भी है। सब यस। दरूद शरीफ की जितनी फजीलत है ना, बेशक आप यकीन करें मेरी ज़िंदगी में मैंने दुआएं कम मांगी हैं, दरूद शरीफ शायद ज़्यादा पड़ा है। सुभान अल्लाह। तो उससे जो आपके मतलब है कि क्योंकि मेरा ईमान है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल के ऊपर है ना, तो ये सहाबी की हदीस शरीफ है, वो आप वसल्लम के पास पेश हुए तो उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, अगर मैं अपनी दुआ में से 1/4 जो है वो आप पर दरूद शरीफ भेजूँ और 3 हिस्से मैं अपने लिए दुआ मांगूँ तो कैसा है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये अच्छा है, लेकिन अगर इससे भी ज़्यादा हो सके तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो सहाबी कहने लगे या रसूल अल्लाह कि अगर मैं अपनी दुआ का 2 हिस्से जो है दुआ मांगूँ और 1 हिस्सा जो है दरूद शरीफ कर दूँ, मतलब सुलुस, पहले चौथाई था, अब जो है वो तीसरा हिस्सा, उसको क्या बोलते हैं अब मुझे नहीं पता उर्दू में। तो उसके बाद अल्लाह के नबी ने वही बात दोहराई, कहता है ये अच्छा है लेकिन अगर आप मज़ीद ज़्यादा कर दो तो उससे भी ज़्यादा बेहतर है। तो मतलब पहुँचते पहुँचते जो है उस सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह कि मतलब जब 2-3 मरतबा ये बात दोहराई गई तो उसके बाद उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, मैं तो अब पूरी दुआ में सिर्फ आप पर दरूद शरीफ भेजूँगा। तो आप सल्लल्लाहु ने क्या जवाब दिया? कहते हैं इदन तुकफ़ा हम्मुक व युग़फ़र ज़म्बुक, कि फिर जो है तुम्हें मतलब जो भी परेशानी है, जो भी तुम्हारे मसाइल हैं, तुम्हें उनसे निजात दिलाई जाएगी। मैं मफ़हूम बता रहा हूँ, अल्फाज का तर्जमा नहीं कर रहा। और जो तुम्हारे गुनाह हैं वो मुआफ़ कर दिए जाएंगे। तो इस हदीस शरीफ को जानने के बाद यकीन करें शायद कोई 15 साल हो गए, मेरा कोई भी मामला फंसा हुआ हो, मैं सिर्फ दरूद शरीफ और इस्तिग़फ़ार, सिर्फ दुआ दरूद शरीफ और इस्तिग़फ़ार। जी, तो इस वक्त जो है हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे। पहले तो गाड़ी की पार्किंग ढूंढनी है। बिस्मिल्लाह। तो आइए देखते हैं कि इस वक्त तकरीबन 8:45 बज रहे हैं मेरे ख़्याल से। आइए यहाँ पे जो है इंशाल्लाह देखते हैं कि नाश्ते के लिए जो है क्या सीन है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या बढ़िया से मिजाज अच्छे आप? अस्सलाम वालेकुम। नाश्ता है या ख़त्म हो गया? किधर है नाश्ता? है ख़त्म हो गया? तंदूर भी लगा हुआ है यहाँ पे इस तरफ माशाल्लाह, और वहाँ पे उस तरफ पराठे वगैरह भी बन रहे हैं माशाल्लाह। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा जो है पाकिस्तानी मवाद भी मौजूद है माशाल्लाह। क्या किस चीज़ का मूड है? खाने में क्या है? मेहमान है हमारे साथ, मैंने पाकिस्तानी नाश्ता करना है, निहारी है, कलीम है, अच्छा गोश्त मुर्गी है, बताया सर, चिकन कोरमा है, चिकन निहारी 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 किधर है? वाइट कोरमा चिकन स्पाइसी स्पाइसी। आप जल्दी स्पाइसी भाई, रिव्यू मैंने देना है वीडियो मैंने चढ़ानी है। स्पाइसी मेरे लिए कम हो, इनके लिए मेरे लिए क्या है? खाना भी आ गया यार, एक पहले जैसे चाय लेके। अच्छा माशाल्लाह, ये जो है रोगनी नान भी आ गए हैं और यहाँ पे पराठे भी आ गए हैं। थोड़ा ऑयल कम बोला था हमने उनको। और साथ में ये हलवा पूड़ी नहीं, हलवा आया है सिर्फ। कैसे मीठा है? मीठा है। और ये क्या है? सर निहारी है। ये निहारी है। अच्छा, मुझे भूल जाते हैं इन खानों के नाम क्योंकि मेरी इतनी आदत नहीं है खाना खाने की। और वो क्या है? वो क्या है? ये भी नहारी है। तो कितनी नहारी है? अच्छा, ये जो है चने भी आ गए हैं, मैं तो चने ही खाऊंगा। बाकी भी ट्राई करके आपको बताते हैं कैसा जायका है। ये देखें भी माशाल्लाह, ऑयल कम है, शुक्र है थोड़ा कम है, लेकिन इस तरह से तैर रहा है। मिसालें कम है तो जायका अच्छा है। तुम्हारी वीडियो बहुत अच्छी है, तुमने बातें जो है ना बहुत आराम से समझा के बताते हो भाई, ये बात अच्छी है भाई। आज अच्छी करते हो। आज उस्ताद साहब ने पास कर दिया हमें। तमहीद बोलने की बहुत अच्छी है। पहले तुम एक चीज़ को समझा देते हो उतरने से पहले, अब हम आपको अंदर दिखाएंगे। मतलब आप देख रहे सलमान हैं फारसी का बागीचा। अल्लाह। अच्छा, ये निहारी है भाई।
आलू का पराठा भी आ गया है। यार वैसे अब हमारी एक फ्रेंडली जो है गैदरिंग शुरू हो गई है, तो वीडियो बाद में बनाएंगे, हम खाना खा रहे हैं, आप लोग शेयर करें। थैंक यू। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, नाश्ता वगैरह भी हो गया है। कैसा नाश्ता रहा? बहुत जबरदस्त अच्छा था? बहुत मजा आया माशाल्लाह। चाय इनकी अच्छी थी? चाय बहुत जबरदस्त बहुत जबरदस्त। चाय अच्छी थी? आप लोग इधर मदीना में आए तो जरूर इसी होटल से खाना खाएं। हाँ। माशाल्लाह बहुत जबरदस्त इनका खाना। जी। वालेकुम सलाम। जनाब क्या हाल? खैरियत से? मिजाज अच्छा है आपका? अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह खाना अच्छा था और नाश्ता भी कर लिया और चाय वगैरह भी पी लिया। तो अब सबको इजाज़त, जुमे नमाज से तकरीबन 2-2.5 घंटे बाकी रह गए मैक्सिमम, तो तैयारी भी करनी है अभी इंशाअल्लाह। तो दुआओं में याद रखें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना बच्चों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। बेल आइकॉन लाजम प्रेस करना है। बेल आइकॉन प्रेस करें प्लीज़।